आमे समस्ते तो हिरण्याख्या और हिरण्यकशिपुंक कहानी केउठी ना केउठी शुणीछे। हाँ निश्चय। किंतु आजी आमे सेई जणाशुणा कहानीर टिके गभीरकु जिबा माने सीधा सळख श्रीमद् भागवतर मूल ग्रंथकु जाई देखिबा जे सेमानंकर जन्मरे बेले प्रकृତରେ कोण हेथिला। एकदम आउ एइटा ही ए लेखार विशेषत्व। केमिति देखंतु एइटा खाली दुईटा खलनायकंकर जन्मर कहानी नुहे, यहाँ हेउछि कारण आउ परिणामर गोटे गभीर अध्ययन। जेतेबेले ब्रह्मांडर नियम माने जाहाको आमे धर्म कहू हाँ तार उल्लंघन हुए सेतेबेले सृष्टि निजे किपरि प्रतिक्रिया करे आउ प्रकृतिर प्रतिटी जिनिस गोटे दर्पण परि काम करे। तेबे आसंतु से मूल कारणरू ही आरंभ करिबा। आमे तो सीधा ए भयंकर जन्मर परिणाम देखुचे, किंतु आर मूल कारण कोण थिला माने काहीकि कश्यपंक परि जणे महान ऋषिंकर एमिति संतान हेले। एइटा गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न, कारण सबुकिछि सेइठु ही आरंभ होइथिला। कारण थिला दितिंकर गोटे असमय आउ अनुचित अनुरोध। ओहो कथाटा हेला संध्या समय जोटा कि ध्यान आउ आध्यात्मिक कार्य पे उद्दिष्ट। हाँ सेतेबेले तो सेई समय से संतान पे ऋषि कश्यपंक पाखरे जिद धरिले। यह एक अशुभ मुहूर्त थिला। कश्यप बारंबार मना कले किंतु दिति शुणिलेनी। तेणु बाध्य होई ऋषि राजी हेले। हाँ आउ सेई अनुचित समय रे होइथिबा मिलनर फलस्वरूप अधर्मर प्रतीकरे दुई पुओ जन्म नेले। ओहो तेणु सृष्टिर जो भयंकर प्रतिक्रिया में देखू ताहा खाली जन्म पाई नुहे बरं सेई मूल अधर्म काम पाई थिला। एकदम एहा तो सबुकु गोटे नुआ दृष्टिकोण दउछि। तबे चालंतु देखिबा से प्रतिक्रिया केते भयंकर थिला। वर्णनार आरंभ ही हेउछि पृथ्वी आउ स्वर्गर कंपनरो। हाँ आउ याक आमे खाली गोटे साधारण भूमिकंप भाबियो भूल हेबो। माने एहा थिला जिंती ब्रह्मांडर मूलद्वार ही धोली जाइछि। जेतेबेले धर्मर स्तंभ दुर्बल हुए सेतेबेले पूरा सृष्टि अस्थिर होई जाए। आउ ए कंपन सेई अस्थिरतार प्रथम संकेत थिला। वज्रपात आउ समुद्र रे मेति तरंग सृष्टि हेला जे से गर्जन कला। एहा सुनिबाकू गोटे विश्व प्रलय परि लागुछि। एकदम एठी आपण देखि परिबे प्रकृतिर पंचभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश समस्ते जेमिति विद्रोह करूचंती। निजर स्वाभाविक आचरण हराई हाँ समस्ते गोटे अशुभ स्थिति को सूचाउथिले। माने जो शक्ति जन्म नेइछे ताहा पूरा सृष्टिर संतुलन को नष्ट करि देबाकू सक्षम। वायु विषय कहबाकू गले प्रचंड बेगरे पवन बहिला, बड़ बड़ गछ उपुड़ी पड़िला, आउ 10 दिग धूलिरे अंधार। एते अंधार जो सूर्य आउ चंद्रंकर आलुए भी मलिन पड़ीगला। ए अंधारर किछि विशेष अर्थ अछि कि? निश्चित भावरे ए अंधार खाली भौतिक नहे, एहा आध्यात्मिक आउ बौद्धिक अंधकारर प्रतीक। ओहो सूर्य आउ चंद्र हेउचंती ज्ञानर उत्स। जेतेबेले संसाररे अधर्मर शक्ति एते बढ़ी जाए सेतेबेले सत्य आउ ज्ञानर आलुओ ढांकी होई जाए, समाज दिगहरा होई जाए। हाँ एही दृश्य सेही आध्यात्मिक संकट को ही दर्शाउछि। आउ सबुठो अजब कथा हेला पशु पक्षींक व्यवहार। लेखा अछि जे सियाळ माने एमिति दुखरे हुके हो करुथिले जेमिति तांको मुहरु निया बाहरुछि। हाँ आउ गध कुकुर माने मुह टेकी कांदुथिले। एइटा काहेकि एते गुरुत्वपूर्ण? कारण पशुपक्षींकर गोटे सहजात प्रवृत्ति थाए। सेमाने आगामी विपदकू मनिषंकटू शीघ्र जानिपारंती। ठीक तांकर एई भयार्थ आचरण सूचाउथिला जे एइटा कोनोसी साधारण घटना नुहे। आउ सबुठू भयंकर संकेत थिला जेतेबेले गाईमाने दुग्ध बदଳରେ रक्त देले। बाप रे एहा सूचाउथिला जे पवित्रता आउ पोषणर उत्स ही विषाक्त होई जाइछि। कल्पना करिबा भी कष्ट। तेबे एमिति एक विश्वव्यापी आतंक भितरे कश्यपंक आश्रमरे से दुई पुओ बढ़िबाकू लागिले। सेमानक वर्णना भी सेमानक प्रकृति परि भयंकर। हाँ पर्वत परि विशाल शरीर आउ आकाशकू छूथिबा सोनार मुकुट। देखंतु ए वर्णना खाली तांको आकार को नुहे, तांको अहंकार आउ सामर्थ्य को भी देखाउछि। आकाश को छुईबा भली मुकुट माने सेमाने दैवी शक्ति को भी तुच्छ मने करुथिले। आउ तांको पाद पढ़िले पृथ्वी कंपुथिला। अर्थात सेमानंकर अस्तित्व ही सृष्टि पाई गोटे भार थिला। एहापरे पिता कश्यप तांकर नामकरण कले। बड़ पुअर नाम हिरण्यकशिपु आउ सान पुअर नाम हिरण्याक्ष। ए नागुड़िकर किछि विशेष अर्थ अछि? हाँ निश्चय। तांक ना ही तांक चरित्रर परिचय। हिरण्यर अर्थ हैला सोना। हाँ आउ कशिपुर अर्थ हैला सेज बा आसन।
ତେଣୁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯିଏ ସୁନାର ସେଜରେ ଶୁଏ, ମାନେ ଧନ, ସମ୍ପତ୍ତି, ବିଳାସରେ ବୁଡ଼ି ରହେ। ଆଉ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ? ଅକ୍ଷର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆଖି। ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ମାନେ ସୁନାର ଆଖି। ଓହୋ, ଯାହାର ଦୃଷ୍ଟି ସବୁବେଳେ ସୁନା ବା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ। ଏକଦମ। ଯିଏ ସବୁକିଛିକୁ ଲୋଭ ଆଉ ଅଧିକାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ। ବାଃ, ଏହା ଏକ ମନଛୁଆଁ କଥା। ନା ଭିତରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ଲୁଚି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା, କାହାଣୀଟି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରାଇବା ପରେ ହଠାତ୍ କେବଳ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଉପରେ ହିଁ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇଯାଉଛି। ହଁ, ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଏଇଟା ଏକ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦୁହେଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କାମ କରିବାର ତରିକା ଅଲଗା ଥିଲା। ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଥିଲା ଅଦମ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ଆଉ କ୍ରୋଧର ପ୍ରତୀକ। ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବିଜୟ ଚାହୁଁଥିଲା। ହଁ, ତତକ୍ଷଣାତ୍ ବିଜୟ, ବିଧ୍ୱଂସ। ତାର ଶକ୍ତି ବାହ୍ୟମୁଖୀ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଅଧିକ କୌଶଳୀ, ଧୂର୍ତ୍ତ। ରାଜନୈତିକ। ହଁ, ସେ ସିଧା ଯୁଦ୍ଧ ବଦଳରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରି ଅମରତ୍ୱର ବରଦାନ ପାଇ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ବୁଝିଲି। ତେଣୁ କାହାଣୀ ପ୍ରଥମେ ତତ୍କାଳୀନ ବିପଦ ମାନେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷର ଶାରୀରିକ ଆତଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି। ଠିକ୍। ତେବେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ହାତରେ ଗଦା ଧରି 10 ଦିଗ ଜୟ କରିବାକୁ ବାହାରିଲା, ଆଉ ତାର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖି ଦେବତାମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲେ। ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉପମା ଅଛି। ହଁ, ଯେପରି ଗରୁଡ଼କୁ ଦେଖି ସାପମାନେ ଲୁଚିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଖାଲି ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାମରିକ ପରାଜୟ ନଥିଲା। ନା, ଏହା ଥିଲା ଦୈବୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନୈତିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରତି ଏକ ସିଧା ଆହ୍ୱାନ। ତେବେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ସେହି ଦୃଶ୍ୟ। ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଖାଲି। ଲଢ଼ିବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ଏତେ ବଡ଼ ଅହଙ୍କାରୀ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଏଟା ତ ଗୋଟେ ଅପମାନ ପରି। ସେ ନିଜ ଶକ୍ତି ଦେଖାଇବ କେଉଁଠି? ଏଇ ନିରାଶାରୁ ହିଁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଆସିଲା, ନୁହେଁ କି? ଏକଦମ ଠିକ୍। ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତିର କୌଣସି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଅହଙ୍କାର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଆଉ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଉଠେ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଖାଲି ଦେଖି ତାର ଗର୍ବ ଆଉ କ୍ରୋଧ ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ହଁ, ସେ କେବଳ ବିଜୟ ଚାହୁଁନଥିଲା। ସେ ନିଜ ସମକକ୍ଷ କାହା ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରି ନିଜ ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଖୋଜ ତାକୁ ପାତାଳ ଲୋକକୁ ନେଇଗଲା। ଆଉ ସେ ସିଧା ପାତାଳର ଅଧିପତି ବରୁଣଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେବାକୁ ସ୍ଥିର କଲା। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ସେ ବରୁଣଙ୍କୁ ହିଁ କାହିଁକି ବାଛିଲା? ବାଃ, ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଶ୍ନ। କାରଣ ବରୁଣ ଖାଲି ଜଳ ବା ପାତାଳର ଦେବତା ନୁହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ବୈଦିକ ପରମ୍ପରାରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଋତ ବା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୀୟ ନିୟମ ଆଉ ନୈତିକ ଶୃଙ୍ଖଳାର ରକ୍ଷକ। ସେ ହିଁ ସତ୍ୟ ଆଉ ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତୀକ। ଓହୋ, ତେଣୁ ବରୁଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେବା ମାନେ? ସିଧାସଳଖ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ହିଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେବା। ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ସିଧା ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ଆଘାତ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଏହା ତ ପୁରା ଘଟଣାକୁ ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର କରିଦେଉଛି। ତେବେ ସେ ବରୁଣଙ୍କ ପୁରୀ ବିଭାବରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଉପହାସ କରି କହିଲା, ହେ ରାଜା, ତୁମେ ତ ଲୋକପାଳମାନଙ୍କର ଅଧିପତି, ମୋ ସହିତ ଗଦା ଯୁଦ୍ଧ କର। ଏଇଟା ପ୍ରଶଂସା ନଥିଲା, ଏଇଟା ଥିଲା ବ୍ୟଙ୍ଗ। ଠିକ୍, ସିଧାସଳଖ ଅପମାନ। ହଁ, ସେ ବରୁଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମନେ ପକାଇ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଉସ୍କାଉଥିଲା। ଏଠି ବରୁଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଶିକ୍ଷଣୀୟ। କେମିତି? ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷର କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ମନରେ କ୍ରୋଧ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ସେ କ୍ରୋଧକୁ ଶାନ୍ତ କଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ଜ୍ଞାନ ନ କହି ଭୟ ବା ପଳାୟନବାଦ ବି କହିପାରନ୍ତି। ନା, ଜଣେ ଶାସକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତ ଦୁଷ୍ଟର ଦମନ କରିବା। ତେବେ ବରୁଣଙ୍କର ଏ ପଦକ୍ଷେପ କାହିଁକି ଏକ କୌଶଳ ଥିଲା, ଭୀରୁତା ନୁହେଁ? କାରଣ ଜ୍ଞାନର ଅର୍ଥ ଖାଲି ସାମ୍ନା କରିବା ନୁହେଁ, କେତେବେଳେ ଆଉ କିପରି ସାମ୍ନା କରିବା ଉଚିତ ସେଇଟା ଜାଣିବା ବି। ବରୁଣ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷର ଶକ୍ତିକୁ ଆକଳନ କଲେ ଆଉ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବାହାରେ। ଆଉ ସଂଘର୍ଷର ପରିଣାମ କେବଳ ଅଧିକ ବିନାଶ ହେବ। ହଁ, ତେଣୁ ସେ ନିଜ ଅହଙ୍କାରକୁ ପଛରେ ରଖି ମଧୁର ବଚନରେ କହିଲେ, ହେ ବୀର, ଏବେ ମୋର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଉତ୍ସାହ ନାହିଁ। ତୁମ ପରି ମହାବୀର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ମୁଁ ସମର୍ଥ ନୁହେଁ। ତେବେ ଏହା ଏକ କୌଶଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା। ଆଉ ଏହା ପରେ ସେ ଯାହା କଲେ ତାହା ଆହୁରି ଚତୁରତାପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏକଦମ। ସେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷର ଅହଙ୍କାରକୁ ହିଁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଠିକ୍। ସେ ତାର ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଲେ, ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏତେ ନିପୁଣ ଯେ ତୁମ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏ ସଂସାରରେ କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରାଣ ପୁରୁଷ ନାରାୟଣ।
ହଁ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ। କେବଳ ସେହି ତୁମକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଚତୁରତାର ସହ ସେ କାମ କରିଲେ। ସେ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଏଡ଼ାଇଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେହି ବିଧ୍ୱଂସକାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ଏମିତି ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇଦେଲେ ଯୋଉଠି ତାର ସଠିକ୍ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ଥିଲା। ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ ପାଖକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ଏକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ କଠୋର। ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ସଂଗ୍ରାମ ଭୂମିରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ଏବଂ ତା ପରର ବାକ୍ୟଟି ମୋତେ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଉଛି, କୁକୁରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୀର ଶୟନରେ ଶୋଇବ। ଏତେ ଅପମାନଜନକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ, ତାକୁ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ନା, ଏହାର ଦୁଇଟି ଗଭୀର ଅର୍ଥ ଅଛି। ପ୍ରଥମତଃ ସେ ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ତାର ଅନ୍ତିମ ପରିଣତି ଜଣାଇଦେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ବୀର ଶୟନ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନଜନକ ମୃତ୍ୟୁ। ହଁ, ବୀରଗତି। କିନ୍ତୁ କୁକୁରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବାକ୍ୟାଂଶ ଯୋଡ଼ି ସେ ସେହି ସମ୍ମାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ମାନେ ତୁମେ ମରିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ଅପମାନଜନକ ହେବ। ଏକଦମ। ତୁମର ଶରୀର ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ପଡ଼ି ରହିବ, ଆଉ କୁକୁର ଶିଆଳମାନେ ଖାଇବେ। ତୁମର କୀର୍ତ୍ତି କି ଗୌରବ କିଛି ବି ରହିବା ନାହିଁ। ଏହା କହି ବରୁଣ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷର ଅହଙ୍କାରର ସବୁଠୁ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥାନରେ ଆଘାତ କଲେ। ତେବେ ଏହି କାହାଣୀରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କିପରି ଏକ ଅଧର୍ମପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଏକ ବିଶ୍ୱ କମ୍ପନକାରୀ ଜନ୍ମ ହେଲା। ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଭୟରେ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ସେହି ଅସୁର ନିଜ ଶକ୍ତିର ଅହଙ୍କାରରେ ଏକ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଖୋଜି ବୋଲିଲା। ଏବଂ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଶାସକ ତାକୁ ସିଧାସଳଖ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାର ନିୟତି ଆଡ଼କୁ ବାଟ ଦେଖାଇଲେ। ହଁ, ଆଉ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ଅଂଶଟି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଉଦ୍ରେକକାରୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ ଅସୀମ, ଅହଙ୍କାରୀ ଆଉ ବିଧ୍ୱଂସକାରୀ ଶକ୍ତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉ, ସେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକୃତ ଭୂମିକା କ'ଣ? କ'ଣ ସବୁବେଳେ ସିଧାସଳଖ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ହିଁ ବୀରତ୍ୱ? ନା, ବେଳେବେଳେ ବରୁଣଙ୍କ ପରି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝି ନିଜ ଅହଙ୍କାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ତାର ସଠିକ୍ ସମାଧାନ ଆଡ଼କୁ ପଥ ଦେଖାଇବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ। ଏହା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ଆଜିର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ।